The meeting today was planned in a way that would work only if every minute was observed in the schedule. My apologies to JP Garu that we have gone beyond what we promised. The reason we are meeting here today was for me to give an account to you, because you sent me off after we unveiled the logo of SAHA, the South Asian Humanist Association, to give you an overview of what happened in these 3 months, in these 34 meetings that were organized, debates. Absolutely. Or I'd love to stay back and hear, but prior commitments. Thank you very much, friends. Thank you. Exactly the same public dialogue that Ajay was talking about is what SAHA made possible. At MIT, at Stanford, at University of South Florida, in the NATA and ATA groupings of language groups of ethnic minorities in the United States, and with the Takshil Society of Punjab, which have a great presence in North America and in the UK, having a dialogue. And I think it's very important for us to take away this lesson that the only solvent of fundamentalism ultimately will be reason and information that can be verified by people. There are no shortcuts. There can be no dictatorship attitude trying to dissolve the fundamentalism that is there. The reason we have fundamentalism is that we do not have enough reason in society. Now, this is what we were engaged in these last 3 months. And I want to acknowledge the presence of here, the founders of SAHA in the US and the main supporters of this, who made possible trying to spread some ideas about reason, rationalism, humanism, democracy, and science. May I request Bhaskar, Raju Datla, and our friend from Canada, Ajay, who helped organize the meeting in Vancouver, who is also here, to please come here so that everyone knows who is making this dialogue possible. They are IT entrepreneurs who have given their time and their resources to making this happen. And of course, may I invite one of the prime initiators of dialogue in society, JP Garu, also to join the group here. Because believe me, before Pratidhwani there was no dialogue in Telugu society. That is what started people thinking, asking, questioning, and disagreeing. As I said, we've had these exciting visits to various places in the US, in Canada, and in the UK, in Sweden, in Norway, and in France. We were planning to give you a report of that now, but we will move it to after Jayaprakash Narayan Garu speaks. He is going to address us on the various questions that relate to humanism, which is about universal identities, how the caste system affects it, even in the NRI mind, how science can help improve the situation. I invite Bhanukiran Perabatini, who has returned to India after studying and doing a doctoral thesis in France to chair the session. JP Garu, it's yours. మిత్రులారా, నేను ఉపన్యాసం తలుచుకోలేదు. రెండోది, కులం చాలా తప్పు, మూఢనమ్మకాలు తప్పని చెప్పక్కర్లేదు. ప్రీచ్ టు ద కన్వర్టెడ్. Instead, a few minutes looking at the origins of the human society. Very brief.
నేను కొంచెం డెలిబరేట్గా డైలాగ్ రూపంలో చేస్తాను. ఐ వాంట్ యంగ్ పీపుల్ టు ట్రై అండ్ రెస్పాండ్. ఓకే, ఎక్కడి నుంచి వచ్చాం మనం అంతా మనుషులు? మీరు ఇక్కడ ఇండియాలో ఉన్నా, పాకిస్తాన్లో ఉన్నా, బంగ్లాదేశ్లో ఉన్నా, అమెరికాలో ఉన్నా, జపాన్లో ఉన్నా, ఎక్కడి నుంచి వచ్చాం? విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆఫ్రికా? డౌట్ఫుల్. కరెక్ట్గా ఎవరైతే తెలియదు. రిఫ్ట్ వ్యాలీ అంటారు మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ. లైక్లియెస్ట్ ఆరిజిన్ ఇస్ రిఫ్ట్ వ్యాలీ ఇన్ కరెంట్ డే కెన్యా. ఇట్స్ పాసిబుల్ దట్ దేర్ ఆర్ సమ్ ఎవిడెన్స్ సౌత్ ఆఫ్రికాలో కూడా ఉందని చెప్పండి. బట్ ప్రాబబ్లీ ద మోస్ట్ లైక్లీ ఆరిజిన్ ఇస్ రిఫ్ట్ వ్యాలీ ఆఫ్ కెన్యా. ఐ మే ఆల్సో హ్యావ్ బయాస్ బికాస్ ఐ విజిటెడ్ రిఫ్ట్ వ్యాలీ. సో మరి అక్కడి నుంచి బయటకు ఎప్పుడు వచ్చారు? ఆఫ్రికా నుంచి మనిషి ఎప్పుడు బయటకు వచ్చాడు? ఎనీ ఐడియా? అందరికీ చెప్పండి, దగ్గర ఎగ్జామినేషన్ కాదు, మార్కులు లేదు. మనకి ఎంత పెద్ద హిస్టరీ ఉన్నా కూడా వీ హ్యావ్ నో హిస్టారికల్ సెన్స్ యాజ్ అ కంట్రీ. పీస్మల్లీ పూర్ అండ్ సెన్స్ ఆఫ్ హిస్టరీ. మనకి ఏమి 1000 ఏళ్ళు ఒకటి, 10,000 ఏళ్ళు ఒకటి, 1,00,000 ఏళ్ళు ఒకటి, మనం పిచ్చి పిచ్చి మాట్లాడుతుంటాం. అందుకని ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు కన్వే ఎ సెన్స్ ఆఫ్ the true human history in the grand scale. అందుకని ఎప్పుడు ఎన్నేళ్ల క్రితం వచ్చారు ఆఫ్రికా నుంచి మనిషి? 50,000 years. ఓకే, 50,000. వేలం పాటు ఇంకెవరన్నా? 100,000. ఓకే, ఎనీ అదర్ నంబర్? ఏమా? Around 2 crore years. అరౌండ్ 2 crore years. పురాణాలు బాగా వంట పెట్టినాయి. ఓకే, బిఫోర్ దట్ ఈ భాష ఎప్పుడు వచ్చింది మనిషికి? మాట్లాడడం అనేది ఎప్పుడు వచ్చింది? బికాస్ దట్ ఈస్ రియల్లీ వాట్ స్టార్టెడ్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. అది లేకుంటే వుడ్ హావ్ బీన్ జస్ట్ అనదర్ యానిమల్ స్పీషీస్. వేర్ యానిమల్స్ బయోలాజికల్లీ, మన అవమానం కాదు, వేర్ ఆల్ యానిమల్స్. దేర్ ఇస్ అబ్సల్యూట్ నో డౌట్. ఐఎమ్ మెడికల్ స్టూడెంట్. మిత్ర ఇస్ గ్యాస్ట్రోఎంట్రిక్ సర్జన్. బయోలాజికల్లీ వేర్ యానిమల్స్. కానీ యానిమల్స్ కంటే వేర్ డిస్టింక్టివ్. ద ఓన్లీ డిస్టింక్షన్ ఇస్ స్పీచ్, ఫండమెంటల్ డిస్ట్రిక్ట్. దాని తర్వాత బ్రెయిన్ పెరగడం జరిగింది. బట్ ద కీ ఫీచర్ ఇస్ స్పీచ్. ఎప్పుడు వచ్చింది స్పీచ్ మనిషికి? 20,000 years. ఎగ్జాక్ట్ గా తెలీదు. ప్రాబబ్లీ అబౌట్ 1 lakh years ago, 100,000 years ago. Could have been a little before also. And that is what distinguishes Homo sapiens from other species. Somehow the vocal cords developed the capacity to speak, that phonetics, the ability to use language. That led to 2 consequences. ఒకటేమో మీకు తెలిసింది నాకు చెప్పడం సాధ్యమైంది. ఏమైనా నిప్పులో వేలు పెడితే కాలుతుందన్న సంగతి నేను వేలు పెట్టాల్సిన అవసరం లేకుండా మీరు నాకు చెప్పే అవకాశం దక్కింది. యానిమల్స్కి మనకి తేడా. ఒక అనుభవం నుంచి ఇంకోటి పాఠాలు నేర్చుకునే అవకాశం వచ్చింది. లేదా ఎవరి అనుభవం నుంచి ఒకటి పాఠాలు యానిమల్స్కి నేర్చుకుంటాయి. మీరు కుక్కకో పిల్లుకో ఒకసారి తొక్కాలి అనుకోండి, నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ కట్టదు అక్కడ. కానీ ఆ పిల్లికో పిల్లికి చెప్పాలి. రెండోది, ఒక జనరేషన్ నుంచి ఒక జనరేషన్ నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది. కాబట్టి అక్యూములేషన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ బికేమ్ పాసిబుల్. అందుకనే ఎవ్రీ జనరేషన్ ఈజ్ సుపీరియర్ టు ఎవ్రీ ప్రిడిసెసర్ జనరేషన్. మా పూర్వీకులు చాలా గొప్పవాళ్ళని మనం విన్నాం. భారతీయ సంప్రదాయాలు చెప్పే వ్యక్తిదే కదా, మా వాళ్ళు చాలా పూర్వీకులు చాలా గొప్పవాళ్ళట, వాళ్ళు ఇంత ఇంత అద్భుతాలు చేశారని చెప్పుకుంటున్నాం. ఇట్స్ ఆల్ నాన్సెన్స్. ఎవ్రీ జనరేషన్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ ఇట్స్ ప్రిడిసెసర్ జనరేషన్. మన మరుగుజ్జులమైనా కూడా వాడు భుజాల మీద ఉంచున్నాం. సో వీ కెన్ సీ ఫార్దర్, వీ స్టాండ్ టాల్. ఈ 2 గిఫ్ట్స్ కూడా లాంగ్వేజ్ ఉండొచ్చు. ఈ లాంగ్వేజ్ లేకపోతే దిస్ వాజ్ ఇంపాసిబుల్. బికాస్ నో వే యూ కుడ్ కమ్యూనికేట్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ ద నాలెడ్జ్. అల్టిమేట్లీ నాలెడ్జ్ ఈజ్ వాట్. మీరు ఇందాక బాబు 2 పదాలు వాడాడు, లాజిక్ ఆర్ రీజన్, నాలెడ్జ్ ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్. సరే, పదజాలం డెఫినేషన్ అక్కర్లేదు, బట్ నాలెడ్జ్. సో లక్షల క్రితం మనిషి ఆఫ్రికా నుంచి వచ్చింది. అగైన్ నోబడీ నోస్ ద ఎగ్జాక్ట్ టైం, బట్ ఇట్స్ రీజనబుల్. ఇట్ వాస్ సమ్వేర్ బిట్వీన్ 77,000 years ago and 1 lakh years ago. Not much before that. మనందరం అక్కడి నుంచి వచ్చినాం. ఈచ్ వన్ ఆఫ్ us, there is ample genetic evidence to show బహుశా 6 తల్లుల నుంచి మనం అంతా పుట్టాం. మీరు అమెరికాలో ఉన్నా, ఆఫ్రికాలో ఉన్నా, చైనాలో ఉన్నా,
యూరప్లో ఉన్న 6 తల్లులు. There are enough biological markers. The evidence is conclusive. You don't have to do, there are serious students of genetics. They will understand these genetic markers and epigenetic markers and so on and so forth. దానిలో కూడా అవసరం లేదు. మీలో ఎవరన్నా మౌంట్ టోబా అని విన్నారా? మౌంట్ టోబా ఇండోనేషియాలో ఎక్కడ? ఇండోనేషియాలో యాజ్ యూనో మన చిన్నప్పుడు విన్నా జావా, సుమత్రా, బోర్నియో. సుమత్రా ఐలాండ్ లో ఉంది మౌంట్ టోబా. ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే somewhere around 74,000 years ago, exact period is not known, but almost certainly between 73,000 and 75,000 years ago, ఒక సూపర్ వోల్కానో ఎరప్ట్ అయింది మౌంట్ టోబా. Almost all mankind, wherever mankind was, it perished. ఆ వోల్కానో ఎంత మ్యాసివ్ వోల్కానో అంటే దాని నుంచి వచ్చినటువంటి బూడిద వల్ల 2-3 ఏళ్ల పాటు సూర్యరశ్మి లేకుండా ఆపడం చేత, అక్కడి నుంచి చెట్లు లేకపోవడం చేత, అక్కడి నుంచి జంతువులు చచ్చిపోవడం చేత, అక్కడి నుంచి మనుషులు చచ్చిపోవడం చేత 99.9% ఆఫ్ హ్యూమానిటీ పెరిష్డ్. 3,000 మంది మిగిలారని అంచనా, ఎవరికి తెలియదు ఎగ్జాక్ట్. మళ్ళీ మనం ఆ 3,000 నుంచి వచ్చాం. జ్వాలాపురం అనే పేరు ఎవరు ఉన్నారా? జ్వాలాపురం కర్నూలు జిల్లాలో ఎర్రేరు రివర్, ఒకటి చిన్న మైనర్ రివర్ ఉంది. కర్నూలు జిల్లా వాళ్ళు ఉన్నారు ఇక్కడ? ఎర్రేరు ఉన్నారా? ఎర్రేరు వ్యాలీలో జ్వాలాపురం ఉంది. జ్వాలాపురం ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే దక్షిణాసియా మొత్తంలో దట్ వాజ్ ద ఓన్లీ ప్లేస్ వేర్ దేర్ ఇస్ ఎవిడెన్స్ దట్ పీపుల్ సర్వైవ్డ్ మౌంట్ టోబా, దట్ ఎరప్షన్. కొద్దిమంది, 45 నాకు ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్ తెలీదు, a family or a small little tribe that alone survived. మిగతా అసలు ఆసియా, మన సౌత్ ఏషియాలో అది ఒక్క చోట మనుషులు బతికారు ఆఫ్టర్ ది ఎరప్షన్. ఇట్ ఈస్ సచ్ ఎ టెన్యూరస్ థింగ్. మన హ్యూమన్ ఎవల్యూషన్ అన్నది మనం ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వచ్చామని చెప్పాను. అమెరికాకి ఎట్లా పోయారు మన మనుషులు? ఎందుకు బాబు నార్త్ అమెరికా వెళ్ళి వచ్చాడు, మనకి ఇక్కడ డాక్టర్ రాజు గారు, భాస్కర్ నార్త్ అమెరికా నుంచి, అజయ్ వీళ్ళంతా వచ్చారు. సరే ఇప్పుడు వెళ్తున్నాం మనం అంతాను. అమెరికాకి ఎట్లా వెళ్ళాడు మనిషి? మొట్టమొదటి మనిషి ఎట్లా వెళ్ళాడు? ఎలా? ఎలా? They walk. ఎప్పుడు తెలుసా? Probably 12,000 years ago. About 13,000 years ago. About 13,500 years ago. ఎందుకంటే it was the ice age. Only about 12,000 years ago the ice age ended. ఐస్ ఏజ్ ఉండటం చేత సముద్ర మట్టం ఒక 2-3 అడుగుల కింద ఉంది. Even today, if you see the Bering Strait between Alaska and Siberia, it's a very shallow sea, very rough sea, very difficult sea, but very shallow sea. Ice age కావడం చేత you could actually walk. There is a bridge, land bridge ఉంది. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఇండియా నుంచి మీరు శ్రీలంక వెళ్ళాలనుకోండి, ధనుష్కోటి దగ్గర నుంచి పోయేది ఉంటుంది కదా, ధనుష్కోట అనేది రామేశ్వరం దగ్గర చాలా షాలో సీ, ఎంత 15,000 అడుగుల కంటే ఎక్కువ ఉండదు. అందుకని అక్కడ షిప్పింగ్ రూట్ కావాలని చెప్పని ల్యాండ్ బ్రిడ్జ్ ని కొంచెం డ్రెడ్ చేయాలని చెప్పంటే బోర్డు అంతా రాముడి వారధనో ఉంది కదా జరుగుతుంది కూడా. బికాజ్ ఇది వెరీ షాలో. ఆ షిప్ వెళ్ళాలంటే మనకు కావాల్సిన 20 అడుగులు, అందుకంటే ఎక్కువ అట్లా 7 అక్కడ ఆ 30 అడుగులు లేదు అక్కడ. సో మెనీ సీస్ ఇన్ సమ్ పాకెట్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ ప్రిటీ షాలో. బేరింగ్ స్ట్రైట్ కూడా అంతే. కాకపోతే ఇట్ ఇస్ ఎక్స్ట్రాడినరీ కోల్డ్ ఐస్ ఏజ్ లో, కాబట్టి ఇప్పుడే అన్బిలీవబుల్లీ కోల్డ్. ఆ రోజు ఎలా చూపించవచ్చు. కాబట్టి ద పీపుల్ హూ బ్రేవ్ దట్ ఒక ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళు గతి లేక తినడానికి తిండి కోసం వెతుకుతూ వెళ్ళారు. ఒకసారి అమెరికా వెళ్ళాక నార్త్ అమెరికా అలాస్కా నుంచి సదర్న్ టిప్ ఆఫ్ సౌత్ అమెరికా 8,000 మైళ్ళు, అంటే కిలోమీటర్లో సుమారుగా 13,000 కిలోమీటర్లు. విదిన్ 1,000 years దే కాలనైజ్డ్ ఎవ్రీథింగ్. అక్కడికి వెళ్ళడం కష్టమైంది, కానీ అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత 1,000 సంవత్సరాలు, 12,000 years ago or maybe 10,000 years ago,
అంటే about 8000 BC or 8500 BC, within 1000 years, they colonized the whole of American continent, north as well as south. ఇవన్నీ ఎందుకంటే, in my judgment, the greatest tragedy of modern societies all over the world, not only in India. India is particularly bad, but other societies are not much better either. America is a good example. ఇప్పుడు కూడా 20% అమెరికన్స్కి ఎవల్యూషన్ పాఠాలు చెప్పకూడదని గట్టిగా పోరాడేవాళ్ళు ఉన్నారు. చార్ల్స్ డార్విన్ దేవుడిని మిగతా రకాలుగా బతికించడం లేకపోయినా కూడా మనిషి సృష్టించడానికి దేవుడు కారణంగా చూపించాడు. డార్విన్ ఎందుకనే ప్రపంచంలో మానవ చరిత్రలో గొప్ప మనిషి అంటే, మహామనీషి అంటే, కనీసం మనిషి సృష్టి కోసం దేవుడు సంబంధం లేకుండా దేవుడిని చంపేశాడు. ఇట్ వాజ్ అన్ ఎక్స్ట్రాఆర్డినరీ ఫీట్, ఎక్స్ట్రాఆర్డినరీ హ్యూమన్ హిస్టరీలో ఇంక్రెడిబుల్ ఫీట్. యాజ్ అన్ అసైడ్ కొంచెం ఫన్ అడుగుతున్నాను, చార్ల్స్ డార్విన్ ఎప్పుడు పుట్టాడు తెలుసా? అంత రేషనలిస్ట్ లో మనకి అన్ని 1800. ఓకే, ఇంకా 1809. మొన్ననే 7 years ago we celebrated bicentennial of Charles Darwin. డార్విన్ పుట్టినరోజు మీకు ఒక ఆయన పుట్టాడు అదే రోజు. అనదర్ గ్రేట్ మ్యాన్. నీ పేరు నేను చెప్పడం అబ్రహాం లింకన్ కాకతాళీయంగా అదే రోజున పుట్టాడు. ఐ థింక్ ఇట్ వాస్ February 11th or something, 12th. It's an accident. I don't think Lincoln knew anything about Darwin. Darwin probably had known about Lincoln. Almost certainly Darwin had known. Lincoln almost certainly did not know about Darwin. So వాళ్ళకేం సంబంధం లేదు. కానీ ఇట్ వాజ్ an accident. ఊరికే సరదా గుర్తుంచుకోవడం కోసం చెప్తాను Lincoln. But the broader point I'm making is, అసలు ఈవేళ మనం అనుకుంటున్న దానికి మానవ ఇతిహాసంలో అంతర్పణలు జరిగిన దానికి సంబంధం లేదు. ఉదాహరణకి మీకు మన ఆహారం, మన తినే ఆహారాలు, పళ్ళు కానీ, కూరగాయలు కానీ, ఆహార ధాన్యాలు కానీ, ఒక్క రైస్ మినహాయిస్తే, మన రైస్ తింటే కాబట్టి మనకు పెద్ద ఉండకపోవచ్చు, గోధుమతో సహా ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయో తెలుసా మీకు? ఫస్ట్ అగ్రికల్చర్ ఎక్కడ వచ్చింది? ఇవన్నీ మోస్ట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ చాలా చోట్ల వచ్చింది, బట్ 60-70% of all agriculture as we understand today ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది తెలుసా? ఎవరు చెప్తారు? ఈ వేల్ట్ ఐసిస్ ల్యాండ్, ఐసిస్ ల్యాండ్ అంటున్నానయ్యా. ఈ వేల్ట్ సిరియా, ఈ వేల్ట్ ఇరాక్, కొద్ది భాగం టర్కీ, క్రెసెంట్ లో టైగ్రిస్, యూఫ్రేటస్ రివర్స్ ఉన్నాయి, అవి ఈ వేల్ట్ సిరియా. దిస్ వాజ్ ద క్రియేటివ్ సివిలైజేషన్. చాలా మంది ఈ మతమనో ఆ భాషనో మనం చాలా పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడుతున్నాం. Almost everything that we got in the form of agriculture came from that area. The first major technologies came from that area. Middle Ages లో 11th, 12th, 13th century ఆ క్రూసేడ్స్ జరుగుతున్న ఆ నేపథ్యంలో ఇటు ఏషియాకి అటు యూరప్కి వారధిగా ఉంది ఆ రీజన్. నాలెడ్జ్ మొత్తం ఎక్కడి నుంచి అక్కడ తీసుకోవడం, అక్కడి నుంచి తీసుకోవడం, అక్కడ సంకరం జరిగింది కాబట్టి క్రాస్ ఫెర్టిలైజేషన్ ఆఫ్ ఐడియాస్ అంతా జరిగింది అక్కడ. మనం ఏంటంటే మధ్య మధ్యలో ఏదో వీడు ఒక మతం పెడతాడు, వాడొక మతం పెడతాడు, వీడి ఇంకోటి ఏదో ఒక రకరకాలు జరుగుతుంటాయి. మనం ఇవన్నీ చూసుకుని ఇదేదో ఇది మంది, అది వాడిది, ఎవడెవడిది 6 తల్లుల నుంచి మనం అందరం పుడితే, అందరూ రిఫ్ట్ వ్యాలీ ఆఫ్రికా నుంచి వస్తే 74,000 ఏళ్ల క్రితం కేవలం 3,000 మంది బతుకుంటే, వాళ్ళ నుంచి మనం అందరం పుడితే ప్రపంచంతో విస్తరిస్తే, దీనిలో అసలు నీ కులం ఏంటి? నాకు ఆనెస్ట్గా మనం ఆలోచిస్తాం. గో బియాండ్ మొరాలిటీ, ధర్మం గిర్మ వదిలేం చేస్తాం, ప్రాక్టికల్ రియల్ చేసుకుంటాం. హౌ అబ్సర్డ్ ఇట్ ఈస్. ఈ మహావిశ్వంలో మనం వి రియల్లీ డోంట్ నో. కార్ల్ సేగన్ దగ్గర చాలా మంది వాదించారు, వాదిస్తున్నారు. ఇంకా ఇంకో జీవరాశులు ఎక్కడ ఉండుంటాయి, భూమి మీద మాత్రమే కాదని చెప్పాను. ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు నాకు తెలియదు. కానీ మనకు తెలిసినంత వరకు ఇప్పుడు మనం అక్కడ దిక్కుబుక్కుమంటున్నాం. ఎన్ని నక్షత్రాలు ఉన్నాయి ప్రపంచంలో, విశ్వంలో? ఐడియా ఉందా? ఎన్ని నక్షత్రాలు ఉంటాయి? ఏమా? ట్రిలియన్స్.
ఏమా సుమారుగా 200 బిలియన్ గ్యాలక్సీలు ఉన్నాయని అంటారు. అగైన్ ఒకసారి ఒక అంకె దాటిన తర్వాత ఏంటంత ఇంకోసన్నా పెట్టినా కదా. ఒక్కొక్క గ్యాలక్సీలో సగటున 100 బిలియన్ స్టార్స్. 200 into 100 అంటే 20,000 బిలియన్ బిలియన్. ఇక మరి ఇంకా అనవసరం అంకెని మాట్లాడుకుంటాను అవసరం. ఒక బిలియన్ అంటే 10⁹9 కాబట్టి 10⁻18, మళ్ళీ 20,000 వచ్చింది కాబట్టి 10⁻22 into 10⁻22 ఇన్ని స్టార్స్ ఉన్నాయి. గ్రహాలు ఇంచు 10 వేసుకోండి యావరేజ్, కొన్ని ఎక్కువ ఉంటాయి కొన్ని తక్కువ ఉంటాయి. 2 into 10⁻23 అయింది. వాటిలో బిక్కుమంటూ మనకి ఒక మన సూర్యగ్రహం సూర్య నక్షత్రం ఒక పనికిమాల నక్షత్రం. ఆన్ ద గ్రాండ్ యూనివర్సల్ స్కేల్ ఇట్స్ ఎల్లో డ్వార్ఫ్. దాని చుట్టూ మనం ఒక చిన్న గ్రహం. మీరు జూపిటర్లో కనుక భూమిని బంతిగా పెడితే ఎన్ని బంతులు పెడతారు తెలుసా? కానీ ఎన్ని పెట్టండి. జూపిటర్లో భూమి లాంటి బంతులు పెడితే ఎన్ని బంతులు పెడతారు తెలుసా మీకు? 2,000 బంతులు పెడతారు. 1850 మోర్ యాక్యురేట్ అయితే సుమారుగా 2,000. భూమిని ఒక బంతిలాగా పెడితే హిరణ్యాక్షులాగా చాపు చుట్టూ పెడితే 2,000 బంతులు జూపిటర్లో పెడతాయి. వీఆర్ అన్ ఇన్కాన్సిక్వెన్షియల్ ప్లానెట్. దట్ మే బి అటర్లీ ఆనెస్ట్. అక్కడ నాట్ బికాస్ వీ ఆల్ ప్లాన్, సంథింగ్ హ్యాపెండ్ ఇన్ కెమిస్ట్రీ, ఇన్ ఫిజికల్ ఫోర్సెస్ బియాండ్ అవర్ comprehension in some ways. Something happened somehow, this replication of this DNA, self-replication మొదలైంది. అక్కడి నుంచి ఇదంతా ఈ జంజాటంతో వచ్చింది. ఈ పర్స్పెక్టివ్ లేకుండా మనం కులం కావచ్చు, మతం కావచ్చు, నాది గొప్పది కాదు. ఇన్నో అసలు there is nothing which is ours in the first place. దీంతో క్లోజ్. ఆల్బెరూని అని చెప్పిన పేరు ఉన్నారా? ఆల్బెరూని. ఎనీబడి? He was an Arab traveler. Early part of 11th century, around the same time, సంబంధం లేదు కానీ ఆయనతో, around the same time that Mahmud of Ghazni was coming and invading India, వాడు వచ్చి ప్లండర్ చేస్తున్నాడు కదా, 18 సార్లు వచ్చాడని చెప్తారు. లాస్ట్ టైం 1026లో సోమనాథ్కి వచ్చి వాడు మొత్తం ప్లండర్ చేసుకోవాడని చెప్తారు. హిస్టారికల్ బేసిస్, లార్జ్లీ ట్రూ. సుమారు అదే టైంలో ఆల్బెరూని దేశంలో ప్రయాణం చేశాడు. నేను ఎప్పుడో 40 ఏళ్ల క్రితం చదివాను, తర్వాత చదవలేదు. సో ఐఎమ్ ఓన్లీ పారాఫ్రేజింగ్ వాట్ ఈస్ వన్ పారాగ్రాఫ్ స్టక్ ఇన్ మై మైండ్. ఆయన నాలో చెప్పాడు, భారతీయులంతా కూడా మాకు అన్నీ తెలుసు, మా పూర్వీకులు అన్నీ చేసేశారు అనుకుంటుంటారు. పుష్పకవిమానం రోదసి మా వాళ్ళు చేశారండి. గొప్ప సర్జరీలు, హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్లు, బ్రెయిన్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ మా వాళ్ళు చేశారండి. గణేష్ అదే కదా, లేకపోతే మరొకటి ఇవన్నీ వచ్చేసేయండి, మాకు అయిపోయినాయండి. లేకపోతే ఫిజిక్స్ మాకు మించింది లేదని మాకు అన్నీ వచ్చింది. కెమిస్ట్రీ బంగారం తయారు చేశారండి, స్పర్శవేద అంటారా, స్పర్శవేదన, అవన్నీ మాకు వచ్చేసినాయండి. ఇట్లా మమ్మల్ని మించిన వాళ్ళు లేరని చెప్పి భారతీయులు చాలా గాఢంగా విశ్వసిస్తూ ఉంటారు. ఇంకోటి నుంచి ఏం నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఇంకోటి చెప్పేది లేదని చెప్పి నమ్ముతుంటారు అని ఒక మాట అన్నాడు. విచిత్రం ఏంటంటే, there are some pearls in the Indian tradition. భారతీయ సాంప్రదాయంలో వాళ్ళ చరిత్రలో కొన్ని వజ్రాలు ఉన్నాయి. పర్ల్ అంటే తెలుగులో ఉంటాం, మాణిక్యాలు ఉంటాం, ముత్యాలు, కొన్ని ముత్యాలు ఉన్నాయి. బట్ ఇట్ ఈస్ మిక్స్డ్ విత్ అ లాట్ ఆఫ్ డంగ్. ఆయన అన్నమాట, ఒక పెంట కుప్పలో చాలా కలిసిపోయేది, ఒక ముత్యాలు పెట్టాడు కలిసిపోయేది. Indians never knew how to separate these pearls from the dung. It was a very sharp comment. మనం కొంచెం నా దేశము నా సంస్కృతి అంటే కొంచెం హర్ట్ఫుల్ కామెంట్, బట్ అన్ అటర్లీ ట్రూత్ఫుల్ కామెంట్. 1000 ఏళ్ల క్రితం ఆల్బెరూని చెప్పింది ఎంత సత్యమో ఆనాడు ఈవేళ అంతే సత్యం. మనం ఇది సెపరేట్ చేసే శక్తి మనకు ఉండదు కదా. ఖచ్చితంగా మన సంప్రదాయంలో చాలా గొప్ప ఉంది. ఐఎమ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ దట్ యాజ్ ఎనీబడి ఎల్స్. ఎవరో నేషనలిస్ట్ మనకు చెప్పక్కర్లా. మన సంగీతం కావచ్చు, మన సాహిత్యం కావచ్చు, మన నాట్యం కావచ్చు, ఉపనిషత్తుల్లో ఉన్నటువంటి ఆ తాత్విక చింతన కావచ్చు, ఒక
చరకుడో లేదా మరొకడో ఇచ్చినటువంటి వైద్యం ఆయుర్వేదం లాంటి శాస్త్రాలు కావచ్చు, చార్వాకుడో కణాదులో ఇంకెంతో మంది ఈ విశ్వాన్ని గురించి మనిషిని గురించి వాడు చేసిన అద్భుతమైనటువంటి ఆలోచనలు కావచ్చు, మనం గర్వించదగ్గ ఆనాటికి అద్భుతమైన ఆలోచన. దేర్ ఇస్ నో క్వశ్చన్ అబౌట్ ఇట్. మొట్టమొదటి మందు లెప్రసీకి మన దేశం నుంచి వచ్చింది. చాల్ముగ్రా అంటారు, చాల్ముగ్రా. మొట్టమొదటి మందు హైపర్ టెన్షన్కి మన దేశం నుంచి వచ్చింది, రిసర్పెన్ అంటారు, రౌల్ ఫేస్ సర్పెంట్ అనే సర్పగంతి నుంచి వచ్చింది. అలాగే చైనాకి వాళ్ళ మందులు ఆర్టిమిస్ ఈ మధ్యకాలంలో చైనీస్ సర్పల నుంచి వచ్చింది. మళ్ళీ ప్రతి ట్రెడిషన్లో కూడా కొన్ని గొప్పవి ఉన్నాయి, గర్వించదగ్గర ఉన్నాయి. కానీ ఈ పర్ల్స్ ని ఈ మకిలి నుంచి మనం విడిచేయడం చేత కాకుండా అజ్ఞానంతో మేము గొప్ప అనుకునే వాళ్ళ కంటే మూర్ఖులు ఇంకొకటి. బికాస్ వీఆర్ ట్రూలీ ఇన్హెరిటర్స్ ఆఫ్ ఆల్ హ్యూమన్ ట్రెడిషన్, ఆల్ హ్యూమన్ నాలెడ్జ్. మనకు తెలియకుండా మనకి ఇవాళ క్షణాల్లో రావచ్చు ఇంటర్నెట్, సోషల్ మీడియా వాటిల్లో. ఆ రోజుల్లో కొన్ని వందలేడు పట్టుండొచ్చు, కానీ ఓవర్ సెంచురీస్, ఓవర్ మిలినియా, we all absorbed all these things from the rest of the world. We are inheritors of the tradition of all mankind. And I'm not saying it in a rhetorical sense, in a very fundamental sense, in a very clinical, mathematical sense. ఇది తెలియని అజ్ఞానం మనలో ఈ అహంకారాన్ని, ఈ మూర్ఖత్వాన్ని, ఈ విభజించే ధోరణిని, ఒకటి తక్కువ అన్న భావన తీసుకొస్తాం. As long as that continues, as a society, we will continue to underperform. We are champion underperformers in the world. నరేంద్ర మోదీ గారు ఈ ట్రాల్స్ అంతా తెలుసుకోవాలి. 130 కోట్ల జనాభా ఉన్నప్పుడు మీరు దద్దములైనా కూడా అగ్రిగేట్ ఎప్పుడు కొంచెం పెద్ద లెవెల్లోనే ఉంటుంది. అదిగా చూడవలసింది, పర్ క్యాపిటల్ చూడాలి ఏం చూసినా కూడా. ఈ మధ్యన 55 దేశాలు, కంట్రీస్ విత్ $100 billion ఆర్ మోర్ జీడిపి. ఊరికే 55 ఎందుకంటే ఆర్బిటరీ, బట్ ఏదో ఒక కట్ ఆఫ్ తీసుకోవాలి కదా. నేను తీసుకుని స్టడీ చేశాను, సార్ చూద్దాం, అవుట్ ఆఫ్ క్యూరియాసిటీ. ఆన్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మేజర్ ఇష్యూస్, పవర్ కన్సంప్షన్ పర్ క్యాపిటల్ 53వ ర్యాంక్ ఇండియా. హెల్త్ కేర్ అవుట్కమ్స్ 53వ ర్యాంక్ ఇండియా. 53 కన్సిస్టెంట్, ఎందుకంటే 54, 55 పాకిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్ ఉన్నాయి. లేకపోతే ఎడ్యుకేషనల్ అవుట్కమ్స్, నేను చాలాసార్లు దేశంతో ప్రచారం 74 దేశాలు తీసుకుంటే ఈ 55లో కాదు, కానీ మన ర్యాంకు 73rd. మళ్ళీ ఈ దేశాల్లో మనది 55 ర్యాంక్, ఎందుకంటే ఈ దేశాల్లో ఈ పాకిస్తాన్ ఇప్పుడు ఆ పీసెస్ అనేవి లేవు. వీఆర్ కన్సిస్టెంట్లీ ఛాంపియన్ అండర్ పెర్ఫార్మర్స్ బికాస్ మన ట్రెడిషన్లో ఉన్న మంచిని స్వీకరించే శక్తి లేక, చెడుని పక్కకు పెట్టే శక్తి లేక, ఈ మొత్తం కూడా ఈ చెత్త అంతా మనం మోస్తున్నాం, బరువు అంతా మోస్తున్నాం, కుంగిపోతున్నాం. ఇట్ ఈస్ హర్టింగ్ అస్ డైరెక్ట్లీ, ఇండివిజువల్లీ అండ్ కలెక్టివ్. ఇది అర్థం చేసుకోకపోతే మీరు ఎంతమంది మోదీలుగా నమ్మండి, ఎంతమంది మన్మోహన్ సింగ్ నమ్మండి, ఎన్ని మాటలైనా చెప్పానండి, మనమే నాశనం అయిపోవాలి. ఎందుకంటే ఇది 5,000 సంవత్సరాల చరిత్ర ఉన్నటువంటి నాగరికత నాశనం అయిపోదు. కానీ ఇట్లాగే పడుతూ లేస్తూ చాలా అధమ స్థాయిలో మా వాడు గొప్పవాడైన బేరాలు పలుకుతూ అప్పుడప్పుడు మా దగ్గర అక్కడ సత్యనాథేళ్ళు ఉన్నాడు, ఇందిరా నొయ్యి ఉంది, సుందర్ పిచ్చాయ్ ఉన్నాడు, ఇంకెవరో మా వాళ్ళు. లేకపోతే అమెరికాలో అసలు వైద్యం అంతా నాశనం అయిపోతుంది, మన వాళ్ళే మోస్తున్నారు అమెరికాలో ఆరోగ్య మొత్తాన్ని. సిలికాన్ వ్యాలీ అంతా కొలాప్స్ అయిపోతుందంటే ఇండియా వాళ్ళు లేకపోతే. ఇలాంటి భ్రమలు మనకు చాలా ఉన్నాయి. ఈ భ్రమంలో బతుకుతూ గతవ్యూహం, ఊహాజనిత గతవ్యూహాలను చాలా చూస్తూ భవిష్యత్తును నాశనం చేసుకుంటాం. లుక్ ఎట్ ఎవ్రీ సొసైటీ కాంపరబుల్ టు అస్. పెద్ద దేశాలు కాకపోయినా కూడా 40-50 ఏళ్ళలో వాళ్ళు ఏం చేశారో మనం ఏం చేశాం. వాళ్ళు చేసిన పాటి మనం ఎందుకు చేయలేకపోతున్నాం? ఎక్కడొచ్చింది? దానివల్ల ఈ యువజనులు ఎంత నష్టపోతున్నాం మనకి అర్థమవుతుంది. వీ డోంట్ రిక్వైర్ ఎనీ మోరల్ ఆర్గ్యుమెంట్, ఎ వెరీ ప్రాక్టికల్ ఎకనామిక్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అవర్. మనం చూడకపోతే మన కర్మ. కళ్ళుండి చూడకపోతే ఆ గుడ్డివాడిని ఎవడేం చేయరు, చెవులుండి వినలేకపోతే ఆ మూర్ఖుడిని ఎవరు బాగు చేయలేరు, ఆలోచించే శక్తిని ఆలోచించకపోతే అంతకంటే అజ్ఞానం మరొకలేదు. అందుకని ఇవన్నీ కొత్తగా విషయాలు ఏం కాదు, అందరికీ తెలిసినవే. ఐ డోంట్ వాంట్ టు ప్రీచ్ ద కన్వర్టెడ్, బట్ ఐ థాట్ ఐ వుడ్ గివ్ స్లైట్లీ డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్ సో దట్ కొంచెం మనం చెప్పవలసిన వాళ్ళ ట్రావెల్స్ మిగతా ఉంటారు కదా, వాళ్ళ కొంతమందికైనా దీనిలో కొంతైనా విషయం తెలిస్తే కొద్దిగా ఆలోచించగలుగుతున్న ఆశ. I want to congratulate Babu and all these friends from North America as well as friends from this city and these 2 states, Telugu speaking states, and the rest of India
for doing an incredibly difficult job against extraordinarily heavy odds. I know we all know how tough it is in our society because we don't want to see evidence. We don't want to understand logic. We have no education, we are pretending. ఇందాక రిజర్వేషన్ గురించి వచ్చిన కొంత 5 నిమిషాలు చూశాను నేను. జస్ట్ నాట్ గో ఇంటు డీటెయిల్స్, బాబు చెప్పాడు ఆల్రెడీ. దిస్ ఫ్యూరియస్ డిబేట్ అని చెప్పాను. బట్ దట్ తప్ప అసలు చదువే లేకుండా అంటే ఇంకా మిగతాగానే ఉన్నాయి. బాబు ఉద్యోగాలు ఉన్నాడు, ఉద్యోగాలు సరే చూద్దాం బాబు, చదువు ఎక్కడ ఉంది? వేర్ ఇస్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ? ఇట్స్ ట్రాష్, ఇట్స్ ఎ డిజాస్టర్, ఇట్స్ ఎ ఫ్రాడ్. ఎడ్యుకేషన్ ఉంటే ఈ సమస్య ఉండదు అసలు. నిజమైన ఎడ్యుకేషన్ ఉంటే ఎడ్యుకేషన్ దట్ కెన్ గివ్ యూ ద కెపాసిటీ టు థింక్, టు ఫైండ్ ఆన్సర్స్, to locate yourself in the larger human society, to locate humanity in the larger globe. If you have that capacity, that's what education is supposed to give, then most of these problems are over. There is no education worth speaking accessible to most Indians. అందుకని మనం ఇది ఇక్కడ కూర్చోబెట్టి మాట్లాడుకోవచ్చు. Otherwise, we would not have had such a difficult task. Almost everything important and నాశనం చేసి మనకు రాళ్ళు చేత శృంఖలాలతో బంధించేసుకున్నాం. We made our task incredibly hard. We cannot afford that for long. We are all very talafandadu, and the world is not going to be very forgiving for long. The window of opportunity is already closing. I am one of the greatest optimists in this country. గత 20-30 ఏళ్ళుగా ప్రపంచం మొత్తంలో ఈ దేశాన్ని గురించి ఈ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని, మన ప్రజల్లో విశ్వాసాన్ని పెంచడంలో నేను ఎవరికి తక్కువ కాకుండా కృషి చేశాను. కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను అన్నమాట, దిస్ ఆపర్చునిటీ is not always at your beck and call, because we are in a global society. If you don't harness the opportunity, then the window closes. Already the window is beginning to close. చైనాకి గత 30 ఏళ్ళుగా వచ్చిన ఆపర్చునిటీ ఇండియాకి లేదు, మనకు కావాలన్నా లేదు. మరి పోయిన మిగతా ఆపర్చునిటీస్ కూడా మనం పోగొట్టుకుంటున్నాం. Once we lose that, ఈ ద్వారా మూసేసిన తర్వాత we'll forever be very underperforming, mediocre, very poor society with a few rich people and a lot of tall talk. Our people deserve more. Our tradition, our history, our knowledge, the best of our past, it deserves more. Let's hope that not only we, but these people who have this foolish pride in the past, as if we are unique, let's hope that they'll understand actually what it means and truly build a future which we are capable of, because we have that ability. We have those internal strengths in society, but we don't seem to be willing to do what it takes to do it. I wish you all the very best. Thank you. Interactive already. Still, we are working on personal team. You could ask Dr. Jeff Krishnan. Could someone pass out the mic? How many mics do we have? Actually, a question కాదండి. I just wanted to add a tiny detail మాట్లాడినది. A few years ago, I had the fortune of actually participating in a National Geographic genealogy thing. So I gave my cheek swab and all. So dantlo they gave me the whole migration of my people. So I just wanted to $100 now. I don't know what is the fee now. That was, I think, $500 in it. I think it's brought down to $100 now. Those who are interested, those who can afford, it will be definitely interesting. But మన genetic makeup చూసి they are able to trace. Science has developed so much. Chandaga చెప్పగలుగుతారు, because she is deeply involved in genetics and all that. So now we have enough of ability to be able to trace your ancestry for tens of thousands of years. They can tell you almost precisely where your ancestors come from and what are the linkages. It's a very revealing thing. National Geographic has done a remarkable job. In fact, I learned a great deal from National Geographic. It's actually amazing that the whole thing that they do. Back in the day, they used to give a lot more detail. They said 110,000 years ago, approximately, like our forefathers came from Ethiopia, somewhere close to that area.
and then they went to Egypt. From there they moved to Turkey. From there to Kazakhstan for some odd reason. అక్కడ నుండి నార్దర్న్ ఇండియా కూడా కిందకి ఇండియాలోకి 30,000 years ago వచ్చారండి, సౌత్ ఇండియా. సో అది కూడా దెన్ దే సెడ్ దే వర్ పీపుల్, వీళ్ళు వచ్చే ముందే నేటివ్ ఇండియన్స్ ఉన్నారు ఆల్రెడీ. సో దే మిక్స్ విత్ నేటివ్ ఇండియన్స్ అండ్ దెన్ ద కల్చర్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఇదే మనం కొంచెం దాన్ని ఇండియాలో ఈ నేను పై కులం నుండి వచ్చాను, కింద కులం నుండి, ఇట్లాంటి అందరినీ కలిపి ఇట్లాంటి ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ తీసుకుని చేంజ్ చేసి పబ్లిష్ చేసి 1000 years బ్యాక్ యూ బోత్ వర్ బ్రదర్ అండ్ బ్రదర్స్ అనేది ఇంట్రెస్టింగ్ ఐడియా. ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టలేం కాబట్టి 10 కేసులు తీసుకుని 10 into 100 లాభాలు పెద్ద కష్టం కాదు. అది చేంజ్ చేసి ఇది కనుక బయటకి రివీల్ చేస్తే ఏం చెప్పక్కర్లేదు, నథింగ్ మోర్, జస్ట్ దీస్ ఆర్ ద ఫ్యాక్ట్స్. ఐఎమ్ షూర్ కొన్ని మైండ్స్ అన్నమాట. చాలా వరకు దిస్ ద కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. అందుకని మనం ఉపన్యాసాలతో మాట్లాడబడుతున్నాను. ఐఎమ్ అబ్సల్యూట్లీ కన్విన్స్డ్. మీరు ఏం చెప్పినా కూడా జనం మాట్లాడద్దు, బట్ దేర్ ఆర్ థింగ్స్ విచ్ కెన్ చేంజ్ ద వే దే థింక్. అందుకని నేను ఉపన్యాసం ఇవ్వడం కంటే ఐ ఇంక్రీజింగ్లీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ డైలాగ్, సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంటరాక్షన్, సో దట్ సమ్ స్టిమ్యులేషన్ ఆఫ్ ద మైండ్, హోప్ఫుల్లీ సమ్ థింకింగ్. లేకపోతే వేస్ట్. మాకంటే చాలా గొప్పవాడు, చాలా కాలంగా బుద్ధులు కానీ చెప్తున్నాయి, మన పక్క చెప్పేది ఏముంది? నథింగ్ రియలీ వెరీ ఒరిజినల్ ఇన్ వాట్ వి సే. మనుషులు అంత తేలిగ్గా మారి, ఇట్ హ్యాస్ టు పెనట్రేట్ దేర్ మైండ్స్, యూ మస్ట్ మేక్ దమ్ థింక్. దేర్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ నో అదర్ సబ్స్టిట్యూట్. This is a very interesting idea. It didn't occur to me, but it's a brilliant idea. I think we should pursue this. మనకి ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ మోర్ దాన్ 99% దే ఆర్ బిలీవర్స్ ఇన్ రిలీజియన్ కాబట్టి, అయితే అది చేంజ్ కావడానికి చాలా టైం పడుతుంది. అయితే అట్లీస్ట్ మనం క్యాస్ట్ ని రిమూవ్ చేయగలం సొసైటీ నుంచి, సెయింగ్ యు ఆర్ నాట్ అలౌడ్ టు యూజ్ ఇట్ ఎనీవేర్ ఇన్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ anywhere, అసలు టోటలీ రిమూవ్ చేసి డేటా. We don't want to go into detail. All of us discussed several times and we all know some approaches, etc. Obviously it has to go. It has gone in many parts of the world. బాబు చెప్పినట్టుగా క్యాస్ట్ అనే పదజాలం లేకపోయినా ఏదో రకంగా డిస్టింక్షన్స్ ఆర్ స్లేవరీ ప్రపంచం అన్ని సమాజాల్లో ఉంది. అందుకు కొంచెం మోర్ ఇన్స్టిట్యూషనలైజ్ అయి ఉండొచ్చు. పెళ్లి అనేది ఎప్పుడైతే ఆ కులము లేకపోతే ఏదో ఉంది కదా గోత్రమా ఆ దానిలో పెట్టేసామో మనకు ఆ గిరి బాగా పెరిగిపోయింది. But we are not a unique society. We are just human. Therefore, we can and we should. I have no doubt about it. But first point on the religion sangati, this is my appeal to you. I know many of you would disagree. Rationalism, religion ki opposition rendu kalapakkarla. I am telling you the practical thing. I call myself an agnostic. An agnostic is a very polite atheist. బేసికలీ సేయింగ్ దేవుడు ఉన్నాడు లేదు, నమ్మకం లేదండి, ఆధారం లేదంటున్నాడు. ఎథిస్ట్ దేవుళ్ళని వాదిస్తాడు. సో ఐ అగ్రీ విత్ యూ ఆల్. బట్ నేను దాని గురించి వాదించాల్సిన అవసరం నాకు కనిపించట్లేదు. బికాస్ ఈవెన్ బయాలజిస్ట్ బిలీవ్ దట్ జెనెటికల్లీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ వైర్డ్ టు బిలీవ్ ఇన్ సంథింగ్ సూపర్ న్యాచురల్. దెర్ ఈస్ సమ్ ఎవిడెన్స్ టు సజెస్ట్ దట్ ఫర్ వెరైటీ. బికాస్ అల్టిమేట్లీ ఆఫ్టర్ we came from that stock of animals without any understanding of science and technology as we recognize today. And there's always a gulf between technology and emotions. The development of the brain, some parts of the emotional part of the brain and the technology part. That gulf is inevitable. అది ఉన్నప్పుడు దేవుడు లేడని వాదించి మనం వాడితే పట్టడక్కర్లే. నీ దేవుడు నువ్వు పూజించుకోవయ్యా, యాజ్ లాంగ్ ఎస్ ఇట్ డజంట్ హర్ట్ అదర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అండ్ యూ. కానీ దేవుడు అంటే అర్థం ఇంకో ఈ మూఢ నమ్మకాలు కాదు. దేవుడు అంటే అర్థం ఇంకొన్ని ద్వేషించడం కాదు. దానికి వెళ్తే there is probably a greater chance of our succeeding. I am also a great fan of Richard Dawkins. But I don't see why we should be so strident as Dawkins to prove that there is no God. నా ఎనర్జీ దాని కోసం వెళ్ళాల్సిన అవసరం నాకు అనిపించట్లేదు. Think it over. It's up to you. Each of us will have to decide what is the course we take. I don't think it's necessary for us to fuse rationalism with godlessness or atheism in public discourse. In a serious intellectual debate where people's minds are open, perfectly okay. అది లేనప్పుడు we'll probably win the battle but lose the war. That is my fear. I just thought I would place it before. Sir, actually I want to ask one question. To know the constructive way to achieve the final aim, whatever we mean to. So the thing is, మనం చూస్తున్నాం అందాల్లో మంత్రగతుల దగ్గర నుంచి శాటిలైట్ ప్లాన్ చేసిన తర్వాత తిరుపతి వెళ్ళి దండం పెట్టుకుని వచ్చుకునే సొసైటీలో మనం ఉన్నాం. అయితే
ఇప్పుడున్నటువంటి సొసైటీని మనం ఎంతో కొంత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయాలా, ప్రభావితం చేయాలా టువర్డ్స్ రేషనలిజం. అయితే కన్స్ట్రక్టివ్ వే అనేది ఓన్లీ వీఆర్ ఇన్ ఆర్గ్యుమెంట్ స్టేజ్. ఆర్గ్యుమెంట్ ఎలా ఉందంటే, ఒక ప్రోగ్రెసివ్ పర్సన్ వర్క్ చేసేదానికంటే ఫండమెంటలిస్ట్ 100 times ఎఫెక్టివ్గా పనిచేయగలుగుతున్నారు ఇప్పుడున్న సొసైటీ మనకి వ్యతిరేకంగా. ఈ సొసైటీని మార్చాలంటే ఐ థింక్ అగైన్ మనం పాత కొటేషన్ మొక్క ఉండేది మానవ వంగుడు అని. సో మేబీ ఇట్స్ మై సజెషన్, యూ హ్యావ్ టు గో బ్యాక్ టు ది schools from education, meaningful education, holistic education. Along with this motivation and influence, we have to start basically with the roots. I think there's nobody who disagrees with you. We have to focus on that. The thing is that we have to have discussion to find the constructive way to go with such a manner. We'll conclude because I think we're running out of time. Babu will get heart attack. We need him for a long time. Only one last word. మనలాంటి వాళ్ళకి కొన్ని సందర్భాల్లో కొంచెం వేదన కలుగుతుంది. But never ever forget that despite all the rot that we see, we live in a far better society today than yesterday. This is one of the problems when we have great ambitions for society. Because we want to change anything dramatically. Because just as communication comes in an instant from across the world, and because logic tells you and the facts are undisputed, we think that the conclusions have to be inevitably accepted by everybody. That's not the way the human mind works. There is always a gulf between societal attitudes and technology transfer. ఇది చాలా కష్టం. ఒక లైఫ్ టైం స్ట్రగుల్ అయిన తర్వాత ఆనెస్ట్ టైం టెలింగ్ దీనికి డిస్పేర్ కాకూడదు. వాట్ seemed impossible 30 years ago is now eminently the only thing that is happening world over. Similarly, what seems impossible today, unfortunately it will take a generation or two. It will mean a lot of hardship and hard work and sacrifice and struggle of a lot of people quite needlessly. That's because we are foolish. That's because as human beings we are stupid. We are foolish in the short term. But in the long term, because the cumulative knowledge and experience, once it's transferred generationally, what was resisted fiercely will be accepted readily. That is the only salvation of humanity. But never give up, never lose faith, and never have this crouched shoulders and a lot of pain and martyrdom. Let's enjoy life. Let's have a sense of humor, a sense of perspective. Let's stimulate our own minds and derive happiness in personal life. And let's systematically, assiduously, institutionally, elegantly, without too much of needless confrontation or bravado, elegantly develop arguments and logic and facts in a manner that more and more people they recognize it, they don't speak out, and over a generation, phenomenal change takes place. So this is my appeal to you. ఇప్పుడు ఇందాక మాటలు కూడా వీళ్ళంతా చాలా బలవంతులు, బలం నుంచి పిండాకుంటే ఏం లేదు అక్కడ. డోంట్ అట్ ఆల్ థింక్ దట్ వే. ఉన్మాదం బలం కాచాలి. And a person who is hysterical, definitely he lost the argument, therefore he is hysterical. Don't confuse that with strength. Don't worry. And be a little kind. Kill him by kindness. Trust me, it works. There is a short-term strife, there is pain, but you can and you will kill him with kindness. But never give up on fundamentals, never give up on hope. We are getting better every day, even in this country. Every country we are getting better. Not as fast as we wish, but definitely much more than we realize. We have to have that deep, abiding faith in the future. I wish you all the very best. జేపీ గారు అడ్వైజ్ ఇచ్చారు, నాస్తికత్వం కాదు మిగతా విషయాలను ఆలోచించండి. నిజానికి మనం ఎవరో మనల్ని నాస్తికులని చెప్పుకోము. కాకపోతే మన మీటింగ్లో వాళ్ళు వచ్చి నువ్వు దేవుణ్ణి నమ్ముతావా అని అడుగుతావు. చెప్పాలి కదా సమాధానం, ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పాలి. సో ఐ వాంట్ టు ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ సాహా gift a t-shirt to JP Garu. It is rather self-indulgently signed by me, but this is a statement.
conclusion and the atheism. Our identity is humanist. What we have been talking of is discrimination, equality, and progress. And the class you gave us on science is exactly what we do when we have the chance to speak about our origins. That is what Saha is doing as well only. And we are saying we are humanists. How about you? We are not asking about other people's religions or identities. We are asserting the human identity. And I'd like to, on behalf of Saha, gift you these. Next time when we invite you, hopefully you'll come in. Thank you so much, Andy.